হ্যালো, এটি WBCS MADE ইসি দ্বারা পরিচালিত মক ইন্টারভিউ এর একটি সম্পাদিত ভিডিও। ভিডিওটি ভবিষ্যৎ প্রার্থীদের সম্পূর্ণরূপে একাডেমিক এবং শেখার উদ্দেশ্যে আপলোড করা হয়েছে এবং তাদের প্রকৃত ইন্টারভিউ সেটআপ এবং একটি নির্দিষ্ট প্রার্থীর জন্য প্রত্যাশিত প্রশ্ন সম্পর্কে সচেতন করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইন্টারভিউ বোর্ড অবসরপ্রাপ্ত আইএএস, আইপিএস অফিসার, WBCS গ্রুপ এ অফিসার এবং কখনও কখনও মনোবিজ্ঞানী নিয়ে গঠিত। সাক্ষাৎকারের আগে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা অসংখ্য গ্রুমিং সেশন, কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স সেশন এবং সাক্ষাৎকারের পরে ফিডব্যাক সেশনও অনুষ্ঠিত হয়। আপনি আমাদের প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরগুলিতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। Hello, this is an edited video of mock interview conducted by WBCS MADE Easy. The video is uploaded for purely academic and learning purposes of future aspirants and make them aware of actual interview setup and expected questions for a particular candidate like the one showing here. The interview board consists of retired IAS, IPS officers, WBCS Group A officers and sometimes psychologists. Numerous grooming sessions by experts before interview and feedback sessions after interview are also held. For guidance, you can contact us at our given contact numbers. Introduce yourself. Good afternoon everyone and thank you for this opportunity. I am Jayeeta Saha. I was entirely born and brought up in Kolkata. I have done my schooling from Kamil High School till the 10th standard, and for my class 12 I had attended Ashokhal Girls Higher Secondary School, and thereafter I pursued my graduation in BTech Electrical Engineering from Naktala Institute of Technology. And after that, I joined an IT consultancy firm, TCS, and I worked there for a couple of years when I started to prepare for West Bengal Civil Service examination. Currently, I am working in Central Glass and Ceramic Research Institute, which is under the Ministry of Science and Technology, Government of India. Now, coming to my personal aspects, I am a single daughter and I live with both my parents in a very well-knit and interdependent family. I also have keen interests in stitching, painting, and I love to play table tennis. Why you are retreating from technical services? I am not retreating from technical services. Actually, this is something which was there inside me for a long time. I really wanted to work for the society, and I wanted to have a diverse field to work on. And technology has just developed me as a person. I think no subject is less or more. I think technology has given me equal inputs in my life, and I have grown as a person from that. শুনতে তো খুবই ভালো লাগছে, বিশ্বাস করতে ভালো লাগছে। টেকনিক্যাল সার্ভিস, আপনি টেকনিক্যাল বিটেক করেছেন এতদিন ধরে। বিটেক এটা তো আপনার বিএসসি করলেও আপনি দিতে পারতেন, কিন্তু বিটেক করে একজন টেকনিক্যাল সার্ভিসে অলরেডি আছেন আপনি, সেখান থেকে অলরেডি সুইচ করছেন। না, আমি এখন অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ সার্ভিসেই আছি, সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আমি অ্যাজ আ সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার। তো না, আমি সেটা টিসিএস এ ছিলাম, তখন ওটা ছেড়ে দিয়েছি, এখন সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট। How long were you in TCS? For 2 years. For 2 years. What are the major projects that you were on? I have worked in a communication project. Basically, I was doing testing, automation testing. TCS. শুধু টেস্টিং এ ছিলেন? Testing in college. Initially there কোডিং কিংবা ইয়েতে না, অপরচুনিটি আসেনি? না, আসেনি। This is IT labor. Not really, sir. Huh? I mean, no, why would I say IT labor? Sir, because any work is not like testing is also a part Why of. do you feel that I am condescending upon you when I just termed whatever the job that you are on, the nature of the job you are on as IT labor, it was not condescending in nature. I
not condescending upon you. No, sir, actually. But it was a sort of a job that you were in which did not have any initiatives. No, sir, testing is also a very much required and integral part of the IT service, because once the developer is done with his development, and if the testing is not done properly, so then. So from whatever introduction that you have given about yourself, it feels like that you have always led a very cloistered sort of a life, very sheltered and very, you can say, you are a single child, right? You don't have any sibling. So it seems like you have had a very sheltered sort of a life, very protected, type area. So, but on the other hand, you have chosen service. What is the first option in the service? WBCS Executive. But you have given option for a service which requires a hell lot of working on the field, that for under She does adverse not conditions. only born-bred, rather born-bred and Completely. buttered in And completely. And গ্রামে গেছো always নাম দেখেছো জয়িতা? হ্যাঁ, স্যার। কোথায় কোন নাম দেখেছো? পুরুলিয়াতে গেছি। ঘুরতে গেছি। ও ঘুরতে ঘুরতে, গেছিলে। বেড়াতে। তো তুমি পড়াশোনা দেখতে গেছিলে। না, আমার বন্ধুর বাড়ি ওখানে গেছি। আমি যাই হোক সেখানে definitely town. ভিডিও অফিস দেখেছো ভিডিও অফিস দেখেছো ওখানে হ্যাঁ, কেন অনেক সুবিধা লাগে মানে কোথায় গিয়েছিলে বন্ধুর বাড়ি? পুরুলিয়া। মানে কোথায় বন্ধুর বাড়ি? পুরুলিয়া টাউনে। পুরুলিয়া টাউন। টাউনে। Anyways, ঠিক আছে. You are completely born and bred in Kolkata and buttered. তো এবারে যেটা প্রশ্নটা যেটা হচ্ছে যে you have given the first option as with the service that you have opted for is WBCS. Now this is a sort of a service that will require you working under adverse conditions, harsh conditions, negative conditions. কেউ আপনাকে তখন schedule secure কেউ সেটা করতে আসবে না, কোনো রকমের কেউ হাত দেবে না আপনার উপর। স্যার, আমি বলবো যে আমি ইকুয়ালি কেপেবল ইন দ্যাট, কেন আই এম তো অলসো। আপনি তো বলবেনই অবভিয়াসলি ইন্টারভিউতে আপনি বলবেন না যে আমি কেউ বলতে হবে না স্যার, আমি এরকম লাইফে সিচুয়েশনস ফেস করেছি when I had to do everything myself. কিরকম? যেমন শুনি আমি যেমন আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়তাম কলেজে, আমার বাবার প্রস্টেটে সমস্যা হয় এবং বাবা পুরো বেড রিডেন ছিল কিছু মাসের জন্য, অপারেশন হয় এবং আমার মাও মেন্টালি খুব ভেঙে পড়ে। তখন আমি বাড়ির সমস্ত কিছু একসাথে করেছি, আর আমার সেমিস্টার এক্সামসও ছিল সেই সময়। তো But then you must have had this your familial support. আপনাদের interdependent family আছে। হ্যাঁ, ইন্ট্রাডিপেন্ডেন্ট। Interdependent, ঠিক আছে। Interdependent not ভালো। তিনজনেই। তো I was the only support with them. Yes, your mother was there. My mother was actually very mental. Okay, fine, ঠিক আছে, এটা বুঝলাম যে আপনি না এটা করেছেন, আপনি আপনার পার্সোনাল লাইফে করেছেন। But do you have any sort of an idea what sort of a job that you are choosing for? You are opting for? Yes, I do have. Yes, এটা ছোট্ট করে সামসিস করুন তো। সিভিল সার্ভিসে কি কাজ? স্যার, সিভিল সার্ভিস হচ্ছে গভর্নমেন্ট, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট যেটা আছে এবং সাধারণ মানুষ যারা আছে তাদের মধ্যে যে গ্যাপটা সেটাকে ব্রিজ করার কাজ করে বেসিক্যালি। তো এবার আমি অ্যাজ আ সিভিল সার্ভেন্ট কি এরকম ভাবে গ্যাপ ব্রিজ করে? হাউ ইট ব্রিজ দ্য গ্যাপ? এটা কোথায় করব? মানে গভর্নমেন্টের কিছু প্রকল্প আছে। গভর্নমেন্ট ইজ ফর দ্য পিপল, কি অফ দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল না? তাহলে গ্যাপটা কোথায় করব? না, গভর্নমেন্টের নানা রকম প্রকল্প আছে, নানা রকম যেসব ডিসিশনস গভর্নমেন্ট নেয় সেটা সবসময় হয়তো সাধারণ মানুষের অবধি পৌঁছতে পারে না। তো সিভিল সার্ভেন্টরা সেই মানে সিভিল সার্ভিস কি গ্যাপ ফিলার, মানে এটা গ্যাপটা ফিল করে গ্যাপ ফিলার আছে সিভিল সার্ভিস। মানে সামথিং লাইক দিস স্যার। ধরো কলকাতা একটা শহর, হাওড়া একটা শহর, মানে কলকাতা গভর্নমেন্ট আর হাওড়াটা ধরো হচ্ছে জনগণ, ঠিক আছে? মাঝখানে তুমি হচ্ছে গঙ্গা আর কি, যেটা এই গ্যাপটা আছে, ব্রিজ ধরো এই হাওড়া ব্রিজ, মানে তুমি সিভিল সার্ভেন্ট ইজ দ্য হাওড়া ব্রিজ, ইজ ইট সো? নো স্যার, নট এন্টায়ারলি, বাট আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্টের একটা ফেস হচ্ছে সিভিল সার্ভিস। একটা ফেস। ওকে, হাউ মেনি ফেসেস আদার ফেসেস কি আছে? গভর্নমেন্টকে রিপ্রেজেন্ট করি আমরা। আদার সিভিল সার্ভেন্টের যে ভ্যালু সিস্টেম যদি ভাবা হয় আর কি, ঠিক আছে, কি ভ্যালুস থাকা উচিত সিভিল সার্ভেন্টের? ভ্যালিউজ অনেক রকমের, যেমন অ্যাটেন্টিভনেস, অ্যালার্টনেস, তারপরে শুড বি অপটিমিস্টিক, এনথুজিয়াস্টিক। আচ্ছা, বোঝা গেল। কিন্তু এবার লেট আস কাম টু দ্য প্রিভিয়াস কোশ্চেন। সিভিল সার্ভিসের রোল কি? কাজ কি? সোসাইটিতে দ্য এন্টায়ার gamut of administration, what role does civil service play?
Civil service, for civil service, West Bengal civil service executive. রাদার ব্যুরোক্রেসি বলি, শুধু এক্সিকিউটিভ না, ব্যুরোক্রেসি কি? বিভিন্ন অ্যাসপেক্টস এর বিভিন্ন রোলস এক্সিকিউটিভের জন্য না না ওটা ছেড়ে দিস, এটা ওভারঅল আনসার কি? ওভারঅল ওভারঅল ওয়েলফেয়ার অফ দি স্টেট অ্যান্ড তো এনজিওস আছে। না এনজিওস তো ডেফিনেটলি স্যার আছে, কিন্তু এনজিওস এর থেকেও মানে উই আর দি ফেস অফ দ্য গভর্নমেন্ট। রাগ হচ্ছে একটু ঠিক আছে, ঠিক হোক, ঠিক আছে। NGO প্রসঙ্গ পছন্দ হচ্ছে না, হতেই পারে। ভালো কাজ করে বলে সত্যি গভর্নমেন্টের কি সত্যি সিভিল সার্ভেন্ট দরকার আছে আর ইজ ইট এট অল নেসেসারি টু হ্যাভ সিভিল সার্ভেন্ট? এনজিও দিতে দেন, আর এখন তো ইউ আর এন 90%। আমি তো ভাবি এআই শুড রিপ্লেস the civil service. হ্যাঁ, ইউ come up with a splendid artificial intelligence based software which will run the administration. Actually, sir, AI cannot completely replace Right. because AI is something which is also human সিভিল made. সার্ভিস জাস্ট কোনটাই তো আপনি তো বললেন, না। এদিকে লোক, এদিকে জনগণ, এদিকে সরকার, মাঝখানে গঙ্গা নদী যাচ্ছে। হ্যাঁ। এটাকে এআই করে দিলে তো হয়ে গেল। না স্যার, কেন এআই হচ্ছে হিউম্যান মেড, আর এআই এর মধ্যেও আমরা যে ইনপুটস গুলো দিচ্ছি সেটার বেসিসে এআই ফাংশন করবে, কিন্তু অ্যাজ হিউম্যানস আমাদের আরো ডাইনামিক, মানে মানুষই ইনভেন্ট করেছে এআই, তো এআই মানুষের থেকে বড় হয়ে যেতে পারে না। কে বলেছে তাহলে? কি না কেন আইসেক আসিমভ পড়া আছে? No, sir. আসিমভ? আইসেক আসিমভ? আচ্ছা, নাম শুনো, নাম শুনো। No, sir. আচ্ছা, আমি আবার আসছি, since you are appearing for this WBCS executive examination, what is the function of bureaucracy? আমলাতন্ত্রের কাজ কি? আমাদের গভর্নমেন্টের যে সমস্ত রুলস রেগুলেশনস এবং আমাদের স্টেটটাকে রান করার জন্য যে সমস্ত ইকুইপমেন্টস To দরকার, implement the policies, Yes. to implement the administration, to carry on the administration. তাই তো? এত কথা বললেন না, কন্ডুই ইত্যাদি, what is this? আচ্ছা, এবার আমার নেক্সট কোয়েশ্চেন, you are in TCS, what made you to change from TCS to কি এখন কোথায় আছেন? CGCRI. And that too, what is the full form? JSA, junior সেক্রেটারিয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট। clerical. Yes. From being assistant secretary. সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার থেকে ওখানে চলে গেলেন কেন? আমি অ্যাকচুয়ালি যখন টিসিএস এ পড়ছিলাম তখন করোনা পিরিয়ডটাও আসে, তখন আমি WBCS এর প্রিপারেশনও শুরু করেছি আস্তে আস্তে, এবং বিভিন্ন গভর্নমেন্ট এক্সামসও দেওয়া শুরু করি, সেখানে এটা আমার হয় আর কি। এটা কেন হয়? এটা ইচ্ছাটা কেন? TCS ছেড়ে কেন? গভর্নমেন্ট অ্যাকচুয়ালি আমার ইচ্ছে ছিল, আমার বাবাও নিজে PSU এ চাকরি করেছে, তো আমি ছোট থেকেই এই গভর্নমেন্ট সেক্টরের ফাইন, ঠিক আছে, ওর কোনো কারণটা কি আছে? আপনার ছবিটা আমার তো মনে হয় স্ট্যান্ডটা কি আছে? সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার থেকে আপনি আরো তো লোয়ার ইয়েতে চলে গেলেন, এটা লোয়ার র্যাঙ্ক, মানুষ তো হায়ার র্যাঙ্কে যেতে চায়। দেখুন, দুটো প্রসপেক্টিভ রিজনস আছে, যেটা মনে হচ্ছে আমার। একটা হচ্ছে ইউ আর নট ডুইং ওয়েল ইন TCS, either it's that, or you are looking for other software venues, or you are looking for a more stable future. So stability and security is definitely something which was there on my mind, but it is not that I was not working perfectly in TCS. TCS এও আমি কাজ করেছি নিষ্ঠা দিয়ে, আর আমার মনে হয় যে গভর্নমেন্টের দিকে ইচ্ছে ছিল সুইচ করার চেষ্টা করেছি। কেন? কেন ইচ্ছা স্যার? কেন ছিল? ইচ্ছে ছিল স্যার কলেজ লাইফ থেকেই ছিল, কিন্তু আমি যখন পেয়ে গেছিলাম TCS তখন আর এদিক ওদিক না ভেবে কেন ফাইন্যান্সিয়াল সেটা ঠিক আছে, nobody is questioning that, কিন্তু কেন? কারণটা কি? come up with a hard reason. কেন? ফাইন্যান্সিয়াল। আচ্ছা, আমি জাস্ট দুটো অপশন দিচ্ছি, চুজ এনিওয়ান। একটা হচ্ছে যে সোশ্যাল সার্ভিস, আর সেকেন্ড হচ্ছে স্টেবিলিটি সিকিউরিটি ইন কেরিয়ার। দুটোর মধ্যে একটা, which one is the first one? So cannot it be a combination of No. social service? তো পলিটিক্স করতে পারছো, এনজিও, NGO আরে কত এনজিও আছে। না স্যার, এনজিও তো ডেফিনেটলি আমাদের জন্য খুব দরকার, কিন্তু স্যার এনজিওরও কিছু প্রসপেক্টস আর প্রসিডিওরস আছে যেগুলো হয়তো আমি গভর্নমেন্টের থেকে, মানে গভর্নমেন্ট অ্যাজ এ পার্ট অফ দ্য গভর্নমেন্ট এন্ড বিং আ You are not being honest with this. Be honest. সো বিং আ পার্ট অফ দি গভর্নমেন্ট, আই থিঙ্ক যে আমি আরো বেটার ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবো। No, that's not that. Being a part of the of government, you will be bound by rules,
bound by moribund rules which you might find to be anachronistic in nature. আপনার মন বিদ্রোহ করে উঠবে। প্রত্যেক এনজিওর মধ্যে পাওয়া গেল। এটা মনে হয়েছে যে ইঞ্জিনিয়ারিং যে চাকরি তুমি করছিলে সিস্টেম ইঞ্জিনিয়ার, সেখানে সেই মানে মেবি স্যালারি ঠিক ছিল, তোমার ডেডিকেশন ঠিক ছিল, কোথাও কি তোমার মনে হচ্ছে যে এই কাজের রেসপেক্ট বা যে সেলফ এস্টিমটা সেটা অতটা পাচ্ছ না, সেই জন্য এক্সিকিউটিভে আসতে চাইছো, ফিল হয়েছে? না, সেলফ এস্টিম আমি বলবো না, বাট নিজের একটা সেলফ স্যাটিসফ্যাকশন আই থিঙ্ক যে আমার মনে হয়েছে এক্সিকিউটিভে আমি বেশি পাবো। কেন আমি চেয়েছিলাম একটা ডাইভার্স ওয়ার্ক ফিল্ড, যেটা ওখানে আমার খুব লিমিটেড ছিল। আমি টেস্টিং করছিলাম ওখানে, তো সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়েছে যে শুধু ওইটার ওপরই ফোকাস থাকছে। আই ওয়াজ অলসো ট্রাইং টু ডেভেলপ a different country altogether. It was not just, I was not working for India. তো আমি প্রধানত ভারতীয় হিসেবে চাইবো যে ইন্ডিয়াকে আমি কিভাবে নিজের সম্পূর্ণ দিতে পারি। ঠিক আছে, তোমার ড্রাইভার্স ফিল্ডের কি নলেজ একটু দেখে নিতে হবে। তুমি আমাকে একটু বলো তো আর্টেমিস অ্যাকর্ড কি জিনিস? আর্টেমিস অ্যাকর্ড, আচ্ছা তোমার যে এই যে ইউক্রেন আর রাশিয়া ওয়ার হচ্ছে, সেখানে জনগণের উপরে মানে ধরো ইউক্রেনের কথাই বলছি, সাইকোলজিক্যাল কি কি এফেক্ট হতে পারে? তোমার তো সাইকোলজি অপশনাল আছে। সাইকোলজিক্যাল অনেক এফেক্টিভ হতে পারে স্যার, মানে বিভিন্ন এই ধরনের যে ঘটনাগুলো ঘটে তাদের প্রিভেন্টিভ আমাদের প্রথমত হচ্ছে যে মানুষের মনে একটা হঠাৎ করে এরকম ফিল হতে পারে যে দে উইল স্টপ কমিউনিকেটিং। অনেক বাচ্চা আছে, তাদের মনে নানা রকম তাদের বিকাশে অসুবিধা হতে পারে। তারপরে যারা প্রাইমারিলি যারা মা বাবা যারা আছে প্যারেন্টস, তাদেরও এই বিভিন্ন জিনিসে ইনভলভমেন্টের জন্য হয়তো বাচ্চার প্রতি সেই যে কেয়ার বা এই জিনিসটা দেওয়ার থেকে তারা বঞ্চিত হতে পারে কিছুভাবে। আর এছাড়া মানুষের মনে ওয়ার, ভায়োলেন্স এগুলো তো নানা রকম সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার্সও ক্রিয়েট করতে পারে। ইনিশিয়ালি অ্যাংজাইটি, তারপরে বড় কিছু হতে পারে অ্যাংজাইটি, মুড ডিসঅর্ডার্স এগুলো ক্রিয়েট। আচ্ছা, আমাদের প্রাইম মিনিস্টার রিসেন্টলি কোন একটা দেশ ভিজিট করবেন, জানো কোন দেশ? আগামী দিনে কয়েকদিনে ফ্রান্সের ন্যাশনাল ডে কবে? বেলারুসের প্রাইম মিনিস্টারের নাম কি? আচ্ছা, পঞ্চায়েত ইলেকশন আজকে হচ্ছে জানো তো? পশ্চিমবঙ্গে কতগুলো পঞ্চায়েত সমিতি আছে? পঞ্চায়েত সমিতি আচ্ছা 300-র কাছাকাছি, 330। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে আমাদের কতগুলো সিট আছে? এমপি কজন আছে? 16 জন রাজ্যসভায় আছে আর 294 আছে। কত? 94 লোকসভা? না সরি, লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলি 42। কতগুলো সিটের রাজ্যসভা ইলেকশন মানে ডিউ রয়েছে? রিসেন্টলি হবে নিউজে এলিমিনেশন আস। হাউ মেনি সিটস গোইং টু বি ভ্যাকেন্ট? দুটো। মাত্র শিওর খবর পড়ো? হ্যাঁ স্যার। পলিটিক্যাল নিউজ বোধহয় কম করো। কোন নিউজ পেপার পড়ো? টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এডিটর কে, চিফ এডিটর? সামথিং বোস। পিএসসি গুলো তো আগে পাবলিক সেক্টর আন্ডারটেকিং ছিল, তাই তো? উইথ টাইম কিন্তু উই আর প্রাইভেটাইজিং, অর মেবি প্রাইভেটাইজিং হচ্ছে পিএসসি গুলো করছে। Why this things are happening? কোন পিএসসি তো ছিল তোমার বাবা? স্টিল অথরিটি অফ ইন্ডিয়া। প্রাইভেটাইজেশন বলে স্যার বলছে। Why we are privatizing? আচ্ছা, আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট তার স্টেটটাকে ছেড়ে দিচ্ছে, তাই তো মার্কেটের খানিকটা। Why? ইকোনমিক্সের ক্ষেত্রে আই থিঙ্ক প্রাইভেটাইজেশন আমাদের যেগুলো মানে একটা সময় এলপিজি রিফর্মস যেগুলো হয়েছিল, লিবারালাইজেশন, প্রাইভেটাইজেশন, গ্লোবালাইজেশন, এগুলোর জিনিস মাথায় রেখে প্রাইভেটাইজেশন ইজ বিং ডান। বাট প্রাইভেটাইজেশনেরও অনেক ফ্যাক্টরস আছে, বোথ পজিটিভ অ্যান্ড নেগেটিভ। What prompted our policymakers to privatize PSUs? What prompted?
অ্যাকচুয়ালি একটা সিদ্ধান্ত হয়েছিল সিভিল সার্ভিস প্রাইভেটাইজ হয়েছে, হয়নি তো? আর্মিটা প্রাইভেটাইজ হয়েছে, হয়নি তো? Why PSU? আই থিঙ্ক এই পিএসইউ গুলো বেটার পারফরমেন্সের জন্য এবং আরো রেগুলেশন ভালো করার জন্য প্রাইভেটাইজেশন মানে বেটার পারফরমেন্স কেন করতে পারছিল না? না হতে পারছিল, সেগুলো রেগুলেশনটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য। রেগুলেশন ইমপ্রুভ করার জন্য প্রাইভেটাইজ হয়েছিল। হ্যাঁ, ওয়ার্ক ফোর্স, ম্যান পাওয়ার সব কিছু মিলিয়ে। তাই শিওর? হ্যাঁ স্যার, আমার তো আচ্ছা, তোমার কি মনে হয় একজন মানুষের আর কি আমরা বলি না লাইফ স্কিল কি কি হবে, মানে কি কি তার জানা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় বেঁচে থাকার স্যার আমার মনে হয় একটা মানুষের লাইফে সবসময় অপটিমিস্টিক হওয়া উচিত। লাইফ স্কিল লাইফ স্কিলস, আচ্ছা স্যার মানে ইউ নিড টু লিভ, সেই জন্য আর কি তোমার যে জিনিসগুলো জানতেই হবে, দ্যাটস ওয়ার লাইফ স্কিল। আচ্ছা আমার মনে হয় তোমাকে যদি আবার নাকটা চিপে দিয়ে মুখটা বন্ধ করে দিয়ে বাঁচতে পারবে না, সেরকম আর কি তোমার বেঁচে থাকার জন্য কি স্কিল আছে? বেঁচে থাকার জন্য প্রাইমারিলি মানুষের খাবার, শেল্টার এগুলো দরকার। তো শেল্টারের জন্য পড়াশোনা করে চাকরি পেতে হবে। খাবারের জন্য খাবারের জন্য চাকরি করতে হবে, সেটা জোগাড় করার জন্য। আর সেটা রান্নাও জোগাড় শিখতে তুমি হবে। করলে আর কি বাজার থেকে আলু কিনে রান্না আনলে শিখতে হয়, আর বাজার তুমি রান্না করতে পারো? হ্যাঁ কিছুটা পারি। কি কি পারো? মাছ, মাংস, ডিম এইসব। ভাত রান্না করতে পারো তো? হ্যাঁ ভাত তো পারি। কিছুটা বলছো কেন? কিছুটা মানে সব কিছু তো পারি না, মানে ইউটিউব দেখে করে। না, মায়ের থেকেও শেখা কিছুটা। ভাত করতে পারো? হ্যাঁ, পারো শিওর? হ্যাঁ, sure। পিৎজা বানাতে পারো? হ্যাঁ কিন্তু ক্রাস্টটা কিনে আনতে হবে, তাহলে পারি। ক্রাস্ট ধরো তোমার ওয়েস্টবেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে শীতলকুচি বলে একটা জায়গায় পোস্টিং হলো, কিচ্ছু নেই তোমার কাছে। শীতলকুচি নামটাও জানে? শীতলকুচি জানো সেটা? শুনেছি। কোথায় বলো তো? হ্যাঁ। শীতলকুচি আর নর্থ বেঙ্গল। শুধু তাই না, আরেকটু খেলে আসামে চলে যাবে। আচ্ছা তোমাদের একটা খেলা ওয়েস্ট বেঙ্গলের লাস্ট মানে আর একটু খেলে তুমি আসামে চলে যাবে। তো শীতলকুচিতে তোমার মনে হলো যে আমি একটু পিৎজা খাবো, ঠিক আছে? তোমার কিন্তু ওই হাউস হোল্ড ইনগ্রেডিয়েন্টসগুলোই রয়েছে, আটা, ময়দা, চাল, তাই তো ওইসবই রয়েছে, আলু টালু ইত্যাদি রয়েছে, চিকেন হয়তো বাজার থেকে নিলে, কী করে পিৎজা বানাবো? স্যার মানে এতটা রিজিড যে পিৎজাই খেতে হবে, আমি তো পরোটা বানিয়েও খেতে পারি যদি ময়দা থাকে আমার কাছে। ধরো পিৎজাই খাবে তুমি ভেবেছো, তাহলে বানানোর চেষ্টা করবো যতটা পারি, কীরকম করবো? যে রিসোর্স দেখে, ইউটিউব দেখে বানানোর চেষ্টা করবো। পিৎজা বানাতে গেলে মানে মূল কী লাগবে? ময়দা, বাটার, তারপরে ওই যেটা ইস্ট লাগবে, ফ্লাফিনেসটা হওয়ার জন্য। এই কটাই ক্রাস্ট বানাবো। ঠিক আছে জয়িতা, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। তুমি বাইরে যাও, এরপর আমরা বেলবাজারে আরেকবার আসবে, হ্যাঁ, ওকে স্যার। ফিডব্যাকের জন্য।